والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله ربنا العظيم وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. اللهم صل على محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ থুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে অগণিত অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এজন্য যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রজব মাসের আজকে দ্বিতীয় দিনের অর্থাৎ 2 তারিখ চাঁদ উঠেছে, গতকালের রাতে চাঁদ উঠেছে, রজব মাসের আজকে দ্বিতীয় রজনী শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা আজকের এই তাফসীর ক্লাসে বসতে সুযোগ পেয়েছি। রজব মাস, রজবের পরে শাবান, তারপরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনেক বেশি প্রত্যাশিত একটি মাস রমাদান করিম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। রমাদান করিম, রমাদান করিম, আল্লাহু আকবার কবীরা। সে রমাদান মাস আমাদের সামনে। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহুম্মা, জি আমার সাথে একটু পড়েন, পারলে একটু লিখে দেন।
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. আমাদের আগে আকাবির সালফে সালেহিন যারা ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ নেককার সালেহ আবরার বান্দা যারা ছিলেন, তারা রমাদান মাস পার করার পরে সামনের 6 মাস তারা আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করতেন, আল্লাহ রমাদান শেষ হয়ে গেল, আমরা তো কতটুকু পেরেছি কাজ করতে পেরেছি, আল্লাহ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো মাফ করে দেন, আমাদেরকে কবুল করে নেন, আমাদের রমাদানের কিয়াম সিয়াম রুকু সাজদা তেলাওয়াতে কোরআন সব কবুল করে নেন। তাহলে রমাদানের পরে 6 মাস পিছনের রমাদান নিয়ে তাদের পেরেশান ছিল, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া। তারপরে রমাদান শুরু হওয়ার 6 মাস আগে থেকেই তাদের মধ্যে পেরেশান কাজ করত, সবসময় আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতো, আর রমাদান নিয়ে তাদের প্রস্তুতি, দারুণ প্রস্তুতি তারা নিতে থাকতেন। তাহলে আমাদের আকাবের সালফে সালেহিন যারা, তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল কি, রমাদান শেষ হলে পরে 6 মাস পর্যন্ত রমাদানকে নিয়ে আক্ষেপ, হারিয়ে ফেললাম, রমাদানের হক যথাযথ আদায় করতে পারলাম না, এই নিয়ে একটা পেরেশান কাজ করত। আর রমাদান শুরু হওয়ার 6 মাস আগ থেকে রমাদানকে নিয়ে তারা কি করত, প্ল্যান, প্রোগ্রাম, পরিকল্পনা। তো আমরা তো আসলে তাদের থেকে অনেক পিছনে, তাই না? তো আমরা আজকে থেকে, গতকাল থেকে শুরু হয়েছে, 2 মাস থেকে আমরা শুরু করি রমাদানের প্রস্তুতি। আলহামদুলিল্লাহ, রেডি আছেন সবাই? আমরা অলরেডি শুরু করেছি। আমরা কারি কর্তৃক আয়োজিত অর্থসহ কোরআন কারীম তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা 3 মাস ব্যাপী, তার মানে রজব, শাবান এবং রমাদান। তো 3 মাস ব্যাপী আমরা যাক, ওই যে আমাদের আকাবের যারা ছিল তারা তো 6 মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতি, আমরা যদি মোটামুটি 3 মাস হয়, তারপরেও তো আমরা তাদের উত্তরসূরি, তাদের অনুসারী হিসেবে আল্লাহ তাআলাকে বলবার একটা চমৎকার সুযোগ আমাদের হয়, তাই না? তো আলহামদুলিল্লাহ, কারির মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে একটু প্রস্তুত করার সুযোগ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে রমাদানকে সামনে নিয়ে 3 মাস ব্যাপী প্রতিযোগিতা, অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, আজকে থেকে তেলাওয়াত শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। আজকে থেকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ তেলাওয়াত শুরু করছি। এই অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা 3 মাসের এই প্রোগ্রাম আজকে থেকে আমাদের শুরু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে প্ল্যান ছিল সূরা আল ফাতিহা এবং সূরা আল বাকারার 1 থেকে 46 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আজকের স্টাডি প্ল্যান। তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই পড়ে নিয়েছি, যারা এখনো পড়তে পারিনি আজকে ঘুমানোর আগেই পড়ে নিতে পারলে হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিনের যে কোনো সময় সুবিধা মতো পড়তে পারলে হলো। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি এই মুহূর্তে যারা এখানে যুক্ত আছেন, আমার মনে হয় সবাই এই কম্পিটিশনে ইনরোল হয়েছেন, তাই না? সবাই, আশা করি আপনারা সবাই যুক্ত হয়েছেন। যারা এখনো যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাননি, এখনো যদি রেজিস্ট্রেশন করেন, সুযোগ আছে, আপনারা এখনো রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন ইনশা আল্লাহুল আজিজ। 27 ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 27 ডিসেম্বর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, তবে দেরি করলে পিছনে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এখনই করলে, আজকে করলে, আজকে থেকে আপনি শুরু করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। কিভাবে পড়বো? কিভাবে পড়বো মানে, এই যে আপনি আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন, রেজিস্ট্রেশন করলে আপনাকে গ্রুপে যুক্ত করবে, গ্রুপে সকল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। সকল ইনস্ট্রাকশন আপনি গ্রুপে পাবেন, ওখান থেকে ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী পড়বেন, হয়ে গেল। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমাদের বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশী, আমাদের সিনিয়র জুনিয়র সবাইকে আমরা যুক্ত করার চেষ্টা করা দরকার। এটা এ, এ, অল্প এই 100 টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, কোনো এটার পিছনে স্পেশালি কোনো সময় দিতে হবে না। 3 মাসে আস্তে আস্তে করে আপনি খুব রিল্যাক্সে, খুবই রিল্যাক্সে আপনি এই প্রতিযোগিতায় অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। এটার জন্য আপনার চাকরি বাকরি, কাজকর্ম, রান্না বান্না কোনো কিছুই হ্যাম্পার হবে না, খুবই রিল্যাক্সে শেষ করতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ।
অনেকে আছেন এই প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বছর যুক্ত আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। তাহলে আমরা আবারও দোয়াটা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। মাশাআল্লাহ, কয়েকজনে লিখে দিয়েছেন। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا রমাদান। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকের ক্লাস। আমরা তাহলে প্রথমত রিভিউ ক্লাস শুরু করছি ইনশাআল্লাহ। জি, সবাই রেডি হন। সবার সামনে আমি আশা করছি কোরআনে কারীম আছে, আলহামদুলিল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. লা ইউআখিযুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ধরবেন না, পাকড়াও করবেন না, বিল্লাগবি অনর্থক শপথের জন্য, বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, আইমান মানে শপথ, বিল্লাগবি মানে অনর্থক শপথের মধ্যে অনর্থক কোন শপথের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য, যে কসম মানুষ অনিচ্ছায় করে, যে কসম মানুষ স্বভাবজাতভাবে করে, যে কসম মানুষ মুদ্রা দোষে করে, এ সকল শপথের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। যেমন আরবরা আল্লাহ, তারা কথায় কথায় আল্লাহর কসম, তারা কথায় কথায় কি বলে? আল্লাহর কসম। এই যে এটা তাদের মুদ্রা দোষ, এটা তাদের মুদ্রা দোষ। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আল্লাহ তাআলা এইরকম কসমের জন্য, এটাকে বলা হয় অনর্থক কসম, কোনো ভ্যালু নাই, এই কসমের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম, বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন বিমা কাসাবাত কুলুবুকুম, তোমাদের অন্তর যেগুলোকে স্ট্রংলি করেছে, ওই কসমের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য তোমাদেরকে ধরবেন। অন্তরের কঠিন সংকল্প তোমরা যেটা করো সেটার জন্য তিনি তোমাদেরকে ধরবেন। আল্লাহু গফুরুন হালিম, আল্লাহ তাআলা তিনি গফুর, মহা ক্ষমাশীল, হালিম তিনি চরম চূড়ান্ত ধৈর্যশীল। যদি আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল না হতেন তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো বলেন? আমরা আল্লাহ তাআলার কত অবাধ্য আচরণ করে যাচ্ছি, দিন রাত অহরহ, দিবসের আলোতে রাতের গভীরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। আল্লাহু আকবার কবীরা। যদি আল্লাহ তাআলা গাফুর না হতেন, যদি আল্লাহ তাআলা হালিম না হতেন, অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? আমরা দেখেন সামান্য একটুতে অধৈর্য হয়ে পড়ি, তাই না? কারো বিরুদ্ধে কত অ্যাকশন নেই। যদি আল্লাহ তাআলা আমার মতো মেজাজি হতেন, আমাদের মতো মেজাজি হতেন, অবস্থাটা কেমন দাঁড়াতো? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি আল্লাহ গাফুর, আমি আল্লাহ হালিম। আল্লাহু আকবার কবীরা। للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون من نسائهم, লিল্লাযীনা তাদের জন্য, ইউলুনা যারা ইলা করে, এটাকে ইলা বলো। ইলা মানে কি? স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ, কসম যারা করে, যারা স্ত্রীর কাছে যাবে না, এই মর্মে কসম করছে আমি তোমার কাছে আর আসবো না। সাপোজ কসম করছে, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে এরকম কসম করছে পারিবারিক ঝগড়াঝাটিতে, তখন লিল্লাযীনা তাদের জন্য, ইউলুনা যারা ইলা করে, ইলা মানে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে, মানে কি তাদের স্ত্রীদের কাছে আসবে না, এই মর্মে যারা শপথ করে, তাদের জন্য কিছু পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্টটা কি? তারাব্বুসু আরবাআতি আশহুর, তারাব্বুস অপেক্ষা করবে। আপনাদের এটা এমসিকিউ কোশ্চেন হতে পারে। তারাব্বুস অর্থ কি? ওয়েট করবে, অপেক্ষা করবে, অপেক্ষা, ওয়েট করা, ইন্তজার করা, ওয়েটিং। আরবাআতা আশহুর, আরবাআতা আশহুর 4 মাস, 4 মাস। তাহলে এরকম যারা ইলা করবে তারা 4 মাস ওয়েট করবে। ফাইন ফাউ, অতঃপর
তাহলে তারা কি করবে? অপেক্ষা করবে। ফাইন ফাউ, অতঃপর যদি তারা একান্তে স্বামী স্ত্রী বসবাস করে, তার মানে 4 মাস পরে তারা একান্তে বসবাস করতে পারবে। একান্তে মানে স্বামী স্ত্রী একান্তে বলতে যা বোঝায় তাই। ফাইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, গফুরুন, তিনি মহা ক্ষমাশীল, রহিমুন, তিনি বড় অনুগ্রহওয়ালা। এই গেল ইলা। ওই এবার আসছে তালাকের কথা। ওয়াইন ওয়াইন আযামুত তালাকা, আর তোমাদের কেউ যদি আযামু, দৃঢ়তার সাথে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। ওয়াইন আযামুত তালাকা, দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হয় বিবাহ বিচ্ছেদ। তালাক মানে কি? বিবাহ বিচ্ছেদ, বিয়ে বিচ্ছেদের কেউ যদি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছে পোষণ করে। ফাইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, সামিউন আলিম, তিনি সবকিছু শুনেন, তিনি সবকিছু জানেন, তিনি সবকিছু শুনেন, আর তিনি সবকিছু জানেন। এই ইলা এর আয়াতের পরে এই তালাকের আয়াতটা, তার মানে 4 মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি 4 মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে স্বামী না যায়, তাহলে কিন্তু তালাক হয়ে যাবে না। তালাক হয়ে যাবে না। 4 মাস হয়ে গেলে আপনা আপনি তালাক হয়ে যাবে না, বরং স্বামী তাকে তালাক দিলেই তালাক হবে। আর এই কাজে এটা আরো কিছু এটার সাথে জড়িত মাসআলা আছে। তখন এটা নিয়ে বসাবসি হবে। আদালত তাকে বাধ্য করবে তালাক দেওয়ার জন্য, যদি সে তালাক দিতে গাফলতি করে, অর্থাৎ এভাবে ঘুরিয়ে রাখে, নারীকে পেন্ডিং করে রাখে, কষ্টের মধ্যে রাখে, তাহলে আদালত তাকে বলবে যে তুমি তালাক দাও। যদি সে তালাক দিতে রাজি না হয়, অর্থাৎ নারীকে কষ্ট দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে আদালতই তার পক্ষ থেকে তালাক দিতে পারবে। জি, ফাইন ফাউ ফাইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম ওয়া ইন আযামুত তালাকা ফাইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম। এই যে একজন একটা প্রশ্ন করেছেন, বাশার আলী সরকার, মাহমুদ বাশার আলী সরকার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পিডিএফ শিটে মানাফিউ লিন্নাস এর অর্থ দেওয়া আছে মানুষের জন্য উপকারী, ওকে, শব্দ নং 66। কিন্তু 7 নং এমসিকিউ এর অর্থ দেওয়া ছিল মানুষের জন্য অনেক উপকারী। অন্যথায় অন্যখানে আছে মানুষের জন্য কিছু উপকার আছে। আমরা কোনটি অর্থ নিই? তিনটা অর্থ একই। আমরা ওই যে এমসিকিউতে যে কোশ্চেনটা করেছি মানাফিউ, এটা বহুবচন, একেবারে শাব্দিক অর্থের প্রতি আমরা নজর দিয়ে কোশ্চেনটা করেছি। মানফাউন এর বহুবচন হলো মানাফিয়া। যেহেতু শব্দটা বহুবচন, এই জন্য আমরা এমসিকিউতে অনুবাদ নিয়েছি মানুষের জন্য অনেক উপকারী, যেহেতু বহুবচন। কিন্তু এমনিতে স্বাভাবিক অর্থে হলো মানুষের জন্য, মানে একাধিক উপকার আছে। ওই যে আমরা একাধিক উপকার, টেম্পোরারি উপকার ক্লাসে বলেছি, আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। এটা ব্যবসা করাটা বেশ লাভজনক ব্যবসা, তাই না? এটা কোনো এক জায়গায় বসে আপনি হালকা ভাবেও ব্যবসা করতে পারেন, তেমন কোনো পুঁজিও লাগে না। তারপরে এটা মানুষের সাময়িক এনার্জি দেয়। বুঝতে পেরেছেন আশা করি। এইগুলো হলো এই মদের মধ্যে উপকারিতা, এবং এই সবগুলো উপকারিতাই হলো কি একেবারেই ক্ষণস্থায়ী, একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। জি, ওয়াইন আযামুত তালাকা ফাইন্নাল্লাহা সামিউন আলিম ওয়াল মুতাল্লাকাতু, একজন নারী, যারা নারী মুতাল্লাকাতু, তালাক প্রাপ্তা নারী, ওয়াল মুতাল্লাকাতু, অনেক উপকারী হয় না, নাম্বার ফেরত দেন। হ্যাঁ, অনেক উপকারী মানে অর্থের দিক থেকে। নাম্বার তো আপনাদেরকে দিয়ে নাম্বার পাবেন ইনশাল্লাহ। জি, ওয়াল মুতাল্লাকাতু ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না থালাসাতা কুরু, ওয়াল মুতাল্লাকাতু, তালাক প্রাপ্তা নারীগণ, ইয়াতারাব্বাসনা, এই যে ইয়াতারাব্বাসনা শব্দের অর্থ কি? তারা ইন্তেজার করবে, অপেক্ষা করবে। বিআনফুসিহিন্না, নিজেদেরকে, সালাসাতা কুরুইন, 3 কুরু, পবিত্র কাল। একজন নারী যখন সে তালাক পাবে, তখন সে আরেক জায়গায় বিয়ে বসার জন্য তাকে 3টা হায়েজ, তাকে কি করতে হবে? অপেক্ষা করতে হবে। 3টা হায়েজ তাকে কি করতে হবে? অপেক্ষা করতে হবে। 3টা পবিত্র কাল তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। ওয়াল মুতাল্লাকাতু, 228 নম্বর আয়াত পড়ছি। ওয়াল মুতাল্লাকাতু ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না সালাসাতা কুরু,
তাহলে একজন নারী যখন সে তালাক পাবে বা তাকে তালাক দেওয়া হবে, তাহলে সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না, মোটামুটি ধরে রাখেন 3 মাস, মোটামুটি আর কি, আমরা একটা খসড়া হিসাব। তার মানে তাকে কি করতে হবে, 3 হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 3 হায়েজ তার উপর দিয়ে পার হয়ে পবিত্র অবস্থায় আসলে পরে সে সেকেন্ড কোনো জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা শুরু করতে পারবে বা বিয়ে বসতে পারবে। শুরু করতে পারবে মানে আজকে বিয়ে বসতে পারবে, মানে এই পবিত্র অবস্থা শুরু হলে আজকেই, যেদিন শুরু হবে ওই দিন থেকে যে কোনো সময় সে বিয়ে বসতে পারবে। ওয়ালা ইয়াহল্লু লাহুন্না, আর তার জন্য, তাদের জন্য জায়েজ নয়, আন ইয়াকতুমনা, গোপন রাখা, মা খালাকাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা সৃষ্টি করেছেন, ফি আরহামিহিন্না, তাদের রহিমের মধ্যে, ফি আরহামিহিন্না। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে একজন নারী যখন তালাক তাকে দেওয়া হবে, কিন্তু তার গর্ভে যদি সন্তান থাকে 2 মাসের, 3 মাসের, এটা তো আমরা জানবো না, তাই না? আমার বোন তালাক হয়েছে, আমি কি জানবো? আমার প্রতিবেশী, কিংবা এমনও হতে পারে যার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়েছে ওই লোকও নাও জানতে পারে। স্বাভাবিক, পুরুষরা এগুলো একটু কমে জানে, এগুলো মহিলাদের একান্ত ইন্টারনাল বিষয়। তো এখন এই মহিলা কি করতে হবে, সে যেন তার গর্ভে যে সন্তান, আগত সন্তানের কথা যেন সে গোপন না রাখে। তার মা বাবাকে, তার গার্ডিয়ানকে, তার বড় ভাইকে, অর্থাৎ তার লিগ্যাল গার্ডিয়ান যে, তাকে যেন জানিয়ে যে যে তার পেটে কি আছে, সন্তান আছে পূর্বের স্বামীর, এই কথা যেন সে গোপন না করে। কারণ সে যদি গোপন না করে তাহলে তো 3 মাস পরে তার আরেক জায়গায় বিয়ের কথা আসবেই। কিন্তু গোপন যদি করে ফেলে, আর যদি গোপন না করে, তাহলে সবাই জানবে যে আমার বোনের কিংবা আমার মেয়ের পেটে সন্তান আছে, অতএব দুনিয়াতে সন্তান আসতে হবে, আসার পরে গিয়ে তার অন্যত্র বিয়ের কথাবার্তা আমরা বলবো। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন এটা যেন গোপন না করে। ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাহুন্না আন ইয়াকতুমনা মা খালাকাল্লাহু ফি আরহামিহিন্না ইন কুননা ইউমিননা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যদি তারা আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। ওয়াবুউলাতুহুন্না আহাক্কু বিরাদ্দিহিন্না ফি যালিকা ইন আরাদু ইসলাহা। ওয়াবুউলাতুহুন্না, 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 আর তাদের স্বামী, আহাক্কু, অধিক হকদার, বিরাদ্দিহিন্না, তাদের স্বামীগণ তাদেরকে পুনরায় গ্রহণে অধিক হকদার। তাদের স্বামী যদি তাদেরকে পুনরায় রিসিভ করতে চায়, তাহলে ওই স্বামী অধিক হকদার, ফি যালিকা, এই ক্ষেত্রে, ইন আরাদু ইসলাহা, যদি তারা কি করে, ইসলাহের ইচ্ছা পোষণ করে। যদি ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে এই ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিক হকদারকে স্বামী। এটা কখন, এই কথাটা একটু পরে আসবে। ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মারুফ, তার মানে কি তালাক দিলে কি আবার ফিরিয়ে নিতে পারবে না? এটা সব তালাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, আবার সব তালাকে মানে 2 তালাক হলে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু যদি এটা 3 তালাক হয়ে যায়, তাহলে তো তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তাহলে তাকে আর কি করা যাবে না, ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না, ফিরিয়ে নেওয়া সিস্টেম বন্ধ হয়ে গেছে। ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মারুফ, ওয়ালাহুন্না, আর ওই নারীদের জন্য রয়েছে মিসলু, অনুরূপ, আল্লাযী আলাইহিন্না, আল্লাযী যা আলাইহিন্না, তাদের উপরে রয়েছে, বিল মারুফে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার। নারীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, নারীদের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে। ওয়ালিররিজালি আলাইহিন্না দারাজা, আর পুরুষের জন্য রয়েছে নারীদের উপর মর্যাদা। এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে নারীর উপর পুরুষের অধিকার আছে, পুরুষের উপরেও নারীর অধিকার আছে, তবে ওয়ালিররিজালি আলাইহিন্না দারাজা, তবে পুরুষের জন্য নারীদের উপরে মর্যাদাটা বেশি। এই জন্যই তো বলা হয়েছে সূরা নিসার মধ্যে আমরা পাবো 5ম পারায়, আর রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা, পুরুষরা হলো নারীদের এই নারীদের এই দায়িত্বশীল, পুরুষরা হলো নারীদেরকে পরিচালনাকারী, পুরুষরা হলো নারীদের কি কি পরিচালনাকারী। এখানে দেখেন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর উপরে পুরুষের অধিকার, আবার পুরুষের উপরে নারীর অধিকার, এই দিক থেকে বোথ আর ইকুয়াল, বাট
মর্যাদার দিক থেকে নারীর উপরে পুরুষের মর্যাদা, সুবহানাল্লাহ। এবং পুরুষরা হলো নারীদের কি দায়িত্বশীল, নারীদের কি দায়িত্বশীল। এখন যেই সমাজে নারীরা পুরুষের উপরে দায়িত্বশীল হবে, যেই ফ্যামিলিতে বলেন, যে সমাজে বলেন, কিংবা যে দেশে বলেন, তাহলে এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস কি, লান ইউফলিহা কওমুন ওয়াল্লাউ আমরাহুম ইমরাআতান, ওই জাতি কখনো সফল হবে না যে জাতি তার দায়িত্বভার কোন নারীর উপরে অর্পণ করে, কোন নারীর উপরে কি করে, অর্পণ করে, ওই জাতি কখনো সফল হবে না। কত বড় কঠিন কথা, চিন্তা করে দেখেছেন? তাহলে ওই জাতি কখনো সফল হবে না যেই জাতি তাদের পরিচালনার সমুদয় দায়িত্বভার নারীর উপরে অর্পণ করে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই জন্ম লগ্ন থেকে বাংলাদেশে নারী নেতৃত্ব দেখে আসছি, তাই না? আলহামদুলিল্লাহ অবশ্য পরে বলতাম, কিন্তু সামনে যে নির্বাচন আসছে, আমার মনে হয়, মনে সাক্ষ্য দেয় যে বাংলাদেশ থেকে আশা করা যায় চিরতরে নারী নেতৃত্বের একটা কবর রচিত হবে ইনশাআল্লাহ, তাই না? সামনে নির্বাচনে ইনশাআল্লাহ নারী নেতৃত্বের বাংলাদেশে একটা কবর রচিত হবে। আমরা এই দিক থেকে চমৎকার একটা আল্লাহ তাআলার নিয়ামত পাবো আশা করছি ইনশাআল্লাহ। নারী নেতৃত্বের এই জায়গা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। নারীরা, এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, এখানে কিন্তু অনেক বোন আছেন, মাইন্ড করবেন না, তো তার মানে কি নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা ঠকিয়েছেন? নারীদের প্রতি একটু কি আল্লাহ তাআলা অধিকার বা তাদের এই মর্যাদাকে কম দিয়েছেন? না, অবশ্যই না, অবশ্যই না। কারণ যিনি নেতৃত্বের আসনে থাকবেন তিনি তো কন্টিনিউ ইমামতি করতে হবে। এখানে অনেকগুলো কথা আছে, দুই একটা কথা বলি। যিনি যেমন মুসলিম সমাজে যিনি নেতৃত্বে থাকবেন, তো তিনি সবসময় কি করতে হবে, নামাজের ইমামতি করতে হবে। তো বাংলাদেশের যিনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন কিংবা যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন নারী, তো তিনি কি বাইতুল মোকাররমে মাসের 30 দিনে কি ইমামতি করতে পারবেন? ধরলাম নারী ইমামতি করতে পারে, পারে না ঠিক আছে, কিন্তু ধরলাম তো উনি কি পারবেন? উনি হয়তো মাসে 21 দিন পারবেন, উদাহরণ। উনি হয়তো মাসে 25 দিন পারবেন, কারণ নারীদের প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট সময় তারা সলাদ থেকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রুখসত পান, তাই না? তো তাহলে ধরলাম নারী তিনি নামাজ পড়ালেন, ধরলাম, উদাহরণ, তর্কের খাতিরে, কিন্তু তিনি তো পুরো মাস পারবেন না, পারবেন না, ঠিক না? তার মানে তিনি মাসে হয়তো 21 দিন পারবেন, মাসে হয়তো 23 দিন পারবেন, তাহলে বাকি 7 দিন তো উনি দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। এই জন্য এটা একটা মেজর কারণ, এটা কি একটা মেজর কারণ যে নারীরা পুরুষদের উপরে এই দায়িত্বশীল হতে পারবে না, এইটা একটা অন্যতম কারণ। জি, আসেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক বেশি আশাবাদী আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নারী নেতৃত্ব থেকে মুক্তি দিবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আমরা সুন্দর একটা সমাজ ইনশাআল্লাহ সামনে নির্বাচনে পাবো। আমরা ভালো মানুষদেরকে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে চমৎকার একটা সমাজ আমরা স্বপ্ন দেখছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই স্বপ্নকে কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال দেখেন وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة وللرجال, আর পুরুষের জন্য নারীর উপরে রয়েছে মর্যাদা, সম্মান, ইজ্জত। ওয়ালিররিজালি আলাইহিন্না দারাজা আল্লাহু আজিজুন হাকীম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়। আত-তালাকু মাররাতান, তালাক কতবার? দুইবার। দুইবার তালাক দেওয়ার পরে কোন পুরুষ চাইলে ওই নারীকে আবার ফিরিয়ে ঘরে নিতে পারবে, আবার চাইলে নাও ঘরে নিয়ে একবারে বিদায় করে দিতে পারবে। আত-তালাকু মাররাতান, তালাক দুইবার। আত-তালাকু, এক এক পবিত্র অবস্থায় একবার, সেকেন্ড পবিত্র অবস্থায় আরেকবার। আত-তালাকু, যেমন মনে করেন যে কেউ যদি একেবারে অ্যাকর্ডিং টু শরিয়া ল, পুরোপুরি শরিয়া ল
মেনে তালাক দিতে চায়, তাহলে সে দুইটা তালাক দিবে দুই পবিত্র অবস্থায়। আর তালাক মাররাতান, তবে এটা মানা হয় না আমাদের এই সমাজে। তালাক যখন দেয় তখন তো আর স্ত্রী কি পবিত্র অবস্থায় আছে না অপবিত্র অবস্থায় আছে, এত কিছু খেয়ালের সময় থাকে, এত কিছু হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, মানে ঠুস ঠাস মেরে দেয়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তালাকের সুন্নত তরিকা হলো এক পবিত্র অবস্থায়, তারপর আরেক পবিত্র অবস্থায় আরেকটা। এই দুই পবিত্র অবস্থায় দুইটা তালাক দেওয়ার পরে, সাপোজ জানুয়ারি মাসে একটা, ফেব্রুয়ারি মাসে একটা, ফাইমসাকুম বিমারুফ, এবার সে হয়তো ফাইমসাকুম বিমারুফ, ফাইমসাকুম বিমারুফ, ইমসাক তার মানে সে রাখবে, বিমারুফিন বিধিসম্মতভাবে, হয় সে বিধিসম্মতভাবে তার স্ত্রীকে রাখবে, হয় সে তার স্ত্রীকে বিধিসম্মত রাখবে, ও তাসরিহাম বিইহসান, অথবা ইহসানের সাথে সুন্দরভাবে সৎভাবে তাকে বিদায় করে দিবে। হয় তাকে রাখবে, না হয় তাকে বিদায় করে দিবে। তো বিদায় করে দিবে কিভাবে? আরেকটা তালাক দিবে থার্ড মাসে, অর্থাৎ মার্চ মাসে আরেকটা তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করে দিবে। দেখেন কি চমৎকার নিয়ম তালাকের, দেখেন দেখেন, আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। জানুয়ারি মাসে মাসে এক তালাক, ফেব্রুয়ারি মাসে এক তালাক। তাহলে এই দুই তালাক দেওয়ার পরে এবার যদি দুইজনের মধ্যে বুঝ আসে যে না, আমরা আসলে এখান থেকে ব্যাক করা উচিত, সামনে আমার জন্য ভালো না, তোমার জন্য ভালো হবে না, এটা যদি দুইজন পারস্পরিক বুঝ আসতে পারে, বুঝে, তাহলে তারা ব্যাক করবে পিছনের দিকে, সরি বলবে, তারা ব্যাক করবে। আর যদি দেখে যে না, তারা যে পথে হাঁটছে এটাই রাইট, তাহলে আরেকটা তালাক দিয়ে ওই স্ত্রীকে কি করবে? বিদায় করে দিবে। তাহলে এটা হলো তালাকের একেবারে মাসনুন তরিকা, এটা হলো তালাকের একেবারে পারফেক্ট তরিকা। কিন্তু দুঃখজনক ঘটনা হলো আমাদের দেশে এই সমস্ত পারফেক্ট তরিকার ধারে কাছেও নাই। এর মাঝে তারা কোথায় থাকবে? হ্যাঁ, আনোয়ার হোসেন ভাই বলেছেন, এর মাঝে তারা একই পরিবারেই থাকবে। সাপোজ আপনার ওয়াইফ, একজন পুরুষরা তার ঘরে থাকবে, কিন্তু একান্তে নয়, স্বামী স্ত্রী একান্তে নয়, দূরত্ব তারা বজায় রাখবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ফাইমসাকুম বিমারুফিন আও তাসরিহুম বিইহসান, তাহলে হয় সুন্দর করে রেখে দিবে, না হয় সুন্দরভাবে বিদায় করে দিবে। দেখেন, মানে দুধদার করে কিংবা বেইজ্জতির সাথে ঘর থেকে চুল ধরে টেনে, এগুলো আমাদের সমাজে হয় বলে আমি শব্দগুলো ব্যবহার করছি, তাই না? এগুলো কখনোই উচিত নয়, সমীচীন নয়। সুন্দরভাবে তাকে বিদায় করে দিবে। ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তাখুযু মিম্মা আতাইতুমুহুন্না শাইআন ইল্লা আন ইয়াখাফা আল্লা ইউকিমা হুদুদাল্লাহ। ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাকুম, তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এই যে মনে করেন যে তালাক দিল, বিদায় করে দিবে এখন, তো এখন বলছে আমাদের, আমরা যারা পুরুষ, আমাদেরকে বলছে তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আনতা খুযু মিম্মা আতাইতুমুহুন্না শাইআ, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিয়ের সময়, 5 ভরি স্বর্ণ, আরো অলংকার আদি, আরো দামি দামি মূল্যবান মূল্যবান গয়নাগাটি, আরো ফার্নিচার, আরো কাপড় চোপড়, আরো কত কিছু, এইগুলো তোমরা ফেরত নিবে না। আমাদের সমাজে দেখা যায় এগুলো ফেরত নেয়। দেখেন, এগুলো তো বিয়ের সময় সে তার স্ত্রীকে একেবারে সত্য ত্যাগ করে দিয়েছে, তাই না? এটা কিন্তু সম্প্রদান কারক, মানে সত্য ত্যাগ করে দিয়েছে। তো সত্য ত্যাগ করলে এটা কি নেওয়া যায়? এটা তো নেওয়া যায় না। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়ালা ইয়াহিল্লু লাকুম, তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আন তাখুযু মিম্মা আতাইতুমুহুন্না শাইআ, তোমরা যা কিছু দিয়েছ তা ফেরত নিবে, এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা তোমাদের জন্য কি নয়? বৈধ নয়। ইল্লা আন ইয়াখাফা, হ্যাঁ, যদি তারা আশঙ্কা করে বা তাদের আশঙ্কা হয়, আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, যে তারা আল্লাহ তাআলার সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে এটা, অর্থাৎ যদি তারা দেখে যে দুই তালাকের পরে আল্লাহ তাআলা সীমারেখা তারা মেনটেন করতে পারবে না, তখন তাদের এই বিচ্ছেদের কথা। ফাইন খিফতুম আল্লা ইউকিমা হুদুদাল্লাহ, ফাইন খিফতুম, যদি তারা আশঙ্কা করে আল্লাহ ইউকিমা হুদুদাল্লাহ,
যে তারা আল্লাহ তাআলার সীমা রেখাকে মেনটেন করতে পারবে না, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে তাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই। যদি তারা আশঙ্কা করে যে তারা আল্লাহ তাআলার সীমারেখা আসলেই বাস্তবিকভাবে তারা রক্ষা করে চলতে পারবে না, ফিমা ইফতাদাত বিহি, তাহলে ফিমা ইফতাদাত বিহি, তাহলে সে কি করতে পারবে? ফিমা, ওই ক্ষেত্রে, মা যা ইফতাদাত বিহি, ওই এখানে ইফতাদাত বিহি এই শব্দ দিয়ে খোলা তালাকের ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে। খোলা তালাক মানে কি? নারী তার স্বামীর কাছে তালাক চাইবে। স্বামী স্বামী খেয়াল করেন, স্বামী তালাক দিতে চাচ্ছে না। এখন নারীর তার ব্যক্তিগত কোনো কারণ, এই ব্যক্তিগত কোনো কারণ মানে ব্যক্তিগত কারণের কোনো অভাব নাই। আমি বলতে গেলে অনেকগুলো বলবো, আমি বললাম না, ব্যক্তিগত তার একান্ত বিষয়, সে এ সংসার করবে না কোনো নারী যদি মনে করে, তখন নারী স্বামীর কাছে তালাক চাইবে। এটাকে বলা হয় খোলা তালাক। মনে রাখতে হবে তালাকের অধিকার একমাত্র পুরুষের হাতে, এটা মনে রাখতে হবে। তালাকের একমাত্র রাইট, অধিকার কার হাতে? পুরুষের হাতে আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। নারীর হাতে আল্লাহ তাআলা তালাকের কোনো পাওয়ার দেয় নাই। যদি নারীর হাতে তালাকের পাওয়ার দিত, এই যে একজনে প্রশ্ন করেছেন কেন, জবাব হলো জবাব হলো এই জন্য যে, এটা এখানে আমি আবারও বলি, আমাদের বোনদের সংখ্যা বেশি, এই মাইন্ড করবেন না। সেটা হলো নারীদের চিন্তার গভীরতা অনেক, কিন্তু কখনোই পুরুষের মতো নয়। নারীদের অনেক সময় পুরুষের চেয়েও জ্ঞান বুদ্ধি, পরীক্ষায় ফলাফল বা শিক্ষা দীক্ষায় অনেক উপরে চলে যেতে পারে। যতই উপরে যাক না কেন, একজন পুরুষকে সে ওভারটেক করতে পারবে না। কারণ যেমন কোন একজন পুরুষের বিয়েতে সাক্ষী লাগে কয়জন? দুইজন। দুইজন পুরুষ বিয়ে হয়ে গেছে, সাক্ষী না হয় একজন পুরুষ দুইজন নারী, তার মানে দুইজন নারী সমান একজন পুরুষ, ঠিক না? দুইজন নারী সমাজ একজন পুরুষ, ওই সাক্ষীর কোয়ালিটির বলছি আর কি। আমি মনে করেন যে একজন পুরুষের বিয়ে হবে, এক্ষেত্রে গড়ে দুইজন নারী আছে আর গড়ে একজন পুরুষ আছে, তাহলে এখানে সাক্ষী আনাফ। তার মানে একজন পুরুষ আর দুইজন নারী সমান সমান একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত। আবার মনে করেন যে বাপের সম্পত্তি থেকে মেয়ে পায় ধরেন 5 টাকা, ছেলে পায় কত? দ্বিগুণ, 10 টাকা পায়। এটা বাপের সম্পত্তিতে ছেলে পায় 10 টাকা, মেয়ে পায় 5 টাকা, এটাই তো নিয়ম। তো তাহলে কি বোঝা গেল? নারীকে আল্লাহ তাআলা এই অবস্থায় রেখেছেন। এটা নারীর উপরে আল্লাহ তাআলার এই মানে বেইনসাফি আচরণ, ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয়। নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন করে বানিয়েছেন, এটা নারীদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন করেই বানিয়েছেন। তাহলে কোন কথা থেকে আসলাম? ও জি, ফি মাবতাদাত বিহি, তাহলে নারী তার ব্যক্তিগত কোনো কারণে যদি কোনো কি করে, তালাক চায়, তাহলে ওই নারীকে যা দেওয়া হয়েছে, তালাক মানে এটা খোলা আর কি, খোলা তালাক, খোলা তালাক বলা হয় এটাকে। নারী তার অধিকার, নারী পুরুষের কাছে, তার স্বামীর কাছে কি চাইবে? আবেদন করবে যে আপনি আমাকে তালাক দিয়ে দেন, আমি আর থাকবো না। তাহলে তখন ওই যে নারীকে যে বিয়ের সময় অর্নামেন্ট দেওয়া হয়েছে, আরো আরো মূল্যবান অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে, এইগুলো নারী ফেরত দিবে, যেহেতু এই বিয়েটা একান্ত নারীর ইচ্ছের কারণে তালাক হচ্ছে বা বিচ্ছেদের ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে। জি, ফিমা ইফতাদাত বিহি তিলকা হুদুদুল্লাহ, এইগুলো হলো আল্লাহ তাআলার সীমারেখা, ফালা তা'তাদুহা। দেখেন আল্লাহ তাআলা বলছেন এগুলো আমি আল্লাহর সীমারেখা, অতএব এগুলোকে লঙ্ঘন করবে না, এগুলোকে ওভারটেক করবে না। ফালা তা'তাদুহা, ফালা তা'তাদুহা ওয়া মান ইয়াতা'আদ্দা হুদুদাল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে লঙ্ঘন করবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরাই হলো বড় জালেম, এরাই হলো বড় জালেম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে লঙ্ঘন করবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা হলো বড় জালেম। ফাইন তাল্লাকাহা فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها। এবার আসেন, ফাইন তাল্লাকাহা, যদি
কোন পুরুষ তার নারী স্ত্রীকে তালাক দেয়, ফালা তাহিল্লু লাহু, তাহলে ওই পুরুষের জন্য জায়েজ নাই, মিন বাদি, বাদ শব্দের অর্থ কি? পরে। বাদ শব্দের অর্থ কি? পরে। বাদ পরে, বাদ পরে। তাহলে কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে ওই পুরুষের জন্য জায়েজ নেই হাত্তা তানকিহা যাওজান গায়রা, এই নারীকে আবার বিয়ে করা। মানে তালাক হয়ে গেছে, চূড়ান্ত রূপে তালাক হয়ে গেছে। সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে বসে অথবা না বসে, অথবা না বসে তালাক দিয়ে দিল, স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আইনি ভাবে হোক, পারিবারিক ভাবে হোক, সামাজিক ভাবে হোক, অথবা স্বামী স্ত্রী নিজেরা দুইজনে মিলেমিশে তালাক হয়ে গেছে, নিজেদের বোঝাপড়ার মধ্যে চূড়ান্ত রূপে তালাক হয়ে গেছে। এখন 6 মাস 1 বছর পরে আবার ভালোবাসা খেয়ে উঠছে, ওই নারীরও আর কোথাও বিয়ে হচ্ছে না, আর এই পুরুষও আর ভালো কোনো জায়গায় বিয়ে বন্দোবস্ত হচ্ছে না। এদিকে তাদের একটা দুইটা সন্তান আছে, এদিকে একটা দুইটা সন্তান আছে। তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে? এবার দুইজনে আবার, এখন তো ফোনের সিস্টেম, তাই না? ফোন করে করে আবার ভালোবাসা জন্মাইছে দুইজনের মধ্যে, আবার প্রেম, আবার তাদের মধ্যে ওই যে পুরানো ভালোবাসা উকি ঝুঁকি মারছে। এখন আবার তারা বিয়ে বসতে চাচ্ছে। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন এগুলো যে হবে, এগুলো তো আল্লাহ তাআলা জানেন। আমাদের সমাজে হবে এগুলো আল্লাহ তাআলা জানেন না? এই জন্য আল্লাহ তাআলা এগুলো বলে রাখছেন, যে তাহলে এই পুরুষটা এই নারীকে বিয়ে করতে পারবে না, এই পুরুষটা এই নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। যে একজনে বলেছেন আবতোহা কিভাবে করলেন, শুনেন। এই যে আপনি, এই যে ফেসবুক নামক এর মাধ্যমে আপনি জেনেছেন আবু তোহা আদনানের এই বিয়ের খবর। আমরা কি কেউ আসলে কি জানি কিভাবে তাদের মানে বিয়েটা বিচ্ছেদ হয়েছে, কতটুকু হয়েছে? আমরা কি কেউ জানি? বলেন আপনি। যিনি বলেছেন আবু তোহা আদনান করলেন, এখন আপনি যেভাবে বুঝেছেন এইভাবে যদি ওনার এই বিচ্ছেদটা না হয়ে থাকে, অন্যভাবে হয়, তাহলে তো আপনি গুনাহগার হয়েছেন। খেয়াল করেন, আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন আমরা যেভাবে ফেসবুকে পেয়েছি, যদি এইভাবে না হয়ে থাকে, আর তাহলে এই যে আপনি ধারণা করেছেন, আপনি গুনাহগার হবেন না? আমরা তো ফেসবুকে কত কিছুই দেখি। আমরা ফেসবুকে দেখলাম ওই যে আমাদের সাবেক এক্স প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে আছে, ওখানে শেখ হাসিনা দেখতে আসছে। ফেসবুকে দেখছেন কিনা আপনারা? দেখি না, আমি দেখলাম না, আপনারাও দেখছেন। শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে এবার কেয়ার হাসপাতালে দেখতে আসছেন, এটা কি আপনারা দেখছেন ফেসবুকে? হ্যাঁ দেখেছেন, এই যে দেখেছেন। তাহলে কি আসলে কি আসছে বলেন? আসলে কি আসছে বলেন? তাহলে এই যে আপনি ফেসবুকের উপরে ঈমান আনছেন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কাফা বিল মারই কাযিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিআ। ওই ব্যক্তির জন্য মিথ্যাবাদী হওয়া এটাই যথেষ্ট যে সে যে সে যা শুনেছে তা বিশ্বাস করেছে বলে চারদিকে বেড়ায়, তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য মিথ্যাবাদী হতে এটাই যথেষ্ট। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য ফেসবুকে তো আমরা কত কিছুই দেখি, আমরা দেখি না? আমরা দেখেছি ওই যে এই হাদিকে যে গুলি করেছে, ওই যে শুটার, শুটারের সাথে সাদিক কাইয়ুম চা খাচ্ছে, গল্প করছে। আমরা ফেসবুকে দেখি নাই? দেখেছি। এটা এআই দিয়ে তৈরি করছে। তো এটা তৈরি করার পরে ফেসবুকে আসছে, এটা ফেসবুকে আসার পরে কি হয়েছে? ওই যে বিএনপির রুহুল কবির রিজভী সাহেব, তিনি এটার উপরে একটা ব্রিফ করেছেন এই সাদিক কাইয়ুমকে ইয়া করে, অ্যাড্রেস করে। পরে তিনি 1-2 ঘন্টা পরে এটার জন্য আবার সরিয়ে বলেছেন। কথা ঠিক কিনা বলেন? না আমি বানিয়ে বলছি? তাহলে দেখেন, এই ফেসবুক দেখে উনি ব্রিফ করেছেন, 2 ঘন্টা পরে আবার দুঃখিত সরিয়ে বলেছেন। যার কাছে সরি বলেছেন ওই ছেলেটা হলো ওনার ঔরজাত সন্তানের মতো, আরো ছোট, তাই না? শুধুমাত্র ফেসবুকে ওনাকে হালকা করেছে। ওনাকে না, মানে আমাদের সবাইকে বলছি আর কি, আমাদের সবার একই অবস্থা। এই জন্য সাবধান। এই জন্য ফেসবুকের প্রতি ঈমান আনতে খুব সাবধান, খুব সাবধান, সাবধান। ঈমান চলে যাওয়ার মতো অবস্থা কিন্তু আমরা যাচ্ছি এখন। কত কিছু আপনি দেখবেন ফেসবুকে, আপনি ধরে রাখবেন ফেসবুকের 10% রাইট, বাকি 90% রং, রং, রং। এখনকার এই জমানায় এআই বের হয়েছে, এটা দুনিয়াতে নাই এমন কোনো জিনিস না এটা বানাতে পারে না। এই জন্য সাবধান, ইমান হারা হবেন না প্লিজ, প্লিজ ইমান হারা হবেন না।
জি আসেন। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ফাইন তাল্লাকাহা, অতএব কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে ওই পুরুষের জন্য জায়েজ নাই তার এই স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে, যতক্ষণ না এই স্ত্রীকে আরেক পুরুষ স্বাভাবিক ওয়েতে বিয়ে করবে। স্বাভাবিক ওয়েতে বিয়ে করার পরে যদি স্বাভাবিক ওয়েতে তাদের মধ্যে বনিবনা না হয়, স্বাভাবিক ওয়েতে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, স্বাভাবিক ওয়েতে, আমি কিন্তু স্বাভাবিক বারবার বলছি, স্বাভাবিক ওয়েতে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, স্বাভাবিক ওয়েতে যদি এই নারী আবার ইদ্যুৎ পালন করে, আবার স্বাভাবিক ওয়েতে সে যদি আর আগের স্বামীর কাছে বিয়ে বসার সুযোগ হয়, তখনই জায়েজ হবে। সব কিন্তু স্বাভাবিক। তার মানে ভিতরে ভিতরে কন্টাক্ট, ভিতরে ভিতরে চুক্তি করে যদি এই আকাম করে তাহলে এটা জায়েজ হবে না। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আমাদের সমাজে কিন্তু এটাও হচ্ছে না, আউযুবিল্লাহ। মানে আমাদের সমাজে এখন খুবই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আমরা এই একটা প্রজন্ম আমাদের সামনে আসছে, সামনে যেটা আসবে, যে এখানে এই বর্তমান সমাজেও আছে, তবে কম। সামনের সমাজে আরো অনেক বেশি আসবে। সেটা হলো জারজ সন্তান। জারজ সন্তানে সমাজ ভরে যাবে। জারজ সন্তানে আমাদের এই সমাজ ভরে যাবে। অনেকে তালাক হয়ে গেছে, সে টেরও পায় নাই। তালাক প্রাপ্ত স্বামী, তালাক প্রাপ্ত প্রাপ্তা স্ত্রী নিয়ে তাদের সংসার হচ্ছে, দুই চারটা ছেলে মেয়ে হচ্ছে, এইগুলো জারজ সন্তান হয়ে যাচ্ছে। তাহলে জারজ থেকে জারজ, জারজ থেকে জারজ, জারজ থেকে জারজ। হ্যাঁ, আমি তাই বলছি ফাতেমা বোন, আমি তাই বলছি। জারজ সন্তানে ভরে যাবে, জারজ সন্তানে ভরে যাবে। আমরা টেরও পাচ্ছি না আমাদের তালাকগুলো কিভাবে হয়ে যাচ্ছে। জি, জি, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। আল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ফাইন তাল্লাকাহা, এই যে, তাহলে ওই নারীকে যদি আরেক পুরুষ বিয়ে করে, বিয়ে করার পরে যদি সে তাকে তালাক দেয়, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে পূর্ব স্বামী আর এই নারীর উপরে কোনো গুনাহ না, আইয়াতারাজা, যদি তারা আবার পুনরায় বিয়ে বসতে চায়, তাহলে তাদের কোনো অপরাধ না। আইয়াতারাজা ইন জন্না, যদি তারা এখন মনে করে আইয়ুকিমা হুদুদাল্লাহ, যে তারা এখন আল্লাহ তাআলার সীমারেখাকে মেনটেন করতে পারবে। ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ, দেখেন আল্লাহ তাআলা আবার কি চমৎকার ভাবে এই বর্ণনা করে আবার বলছেন, এই শোনো শোনো, ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ, এটা হলো আমি আল্লাহর সীমারেখা। এটা হলো আমি আল্লাহর কি সীমারেখা। খুব সেনসিটিভ বিষয়। হ্যাঁ, সময় পেলে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ একসময় তালাক নিয়ে কথাবার্তা বলতে। ফেসবুক ছেড়ে টেক্সট বুক পড়া উচিত। আসলেই রাইট কামরুজ্জামান ভাই, ধন্যবাদ। আসলেই রাইট, আসলেই রাইট। জি, তাহলে আইয়ুকিমা হুদুদাল্লাহ ওয়া তিলকা হুদুদুল্লাহ। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে যদি মনে করেন যে ওই নারীর অন্তরে ভিতরে ভিতরে কুচিন্তা, সে যে পুরুষের সাথে বিয়ে বসছে, পুরুষের ঠিক চিন্তাই বিয়ে করার জন্য, কিন্তু নারী বিয়ে বসার পরে 1 মাস পরে সে খোলা তালাক চাচ্ছে, আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আমি তোমাকে এত টাকা দিব, বা এটা সেটা, আমার কাছে তোমার কাছে ভালো লাগে না, কিন্তু ভিতরে যে তার এই চিন্তা সে আগের স্বামীর কাছে ফেরত যাবে, এটা তো আর বর্তমান স্বামী জানে না। তাহলে যদি তালাক হয়ে যায়, এক্ষেত্রে যেতে পারবে প্রথম স্বামীর, মানে এই বর্তমান স্বামীর কোনো অপরাধ হবে না, অপরাধ হবে ওই নারীর। অপরাধ হবে কি ওই নারীর। আর কেউ যদি এরকম চুক্তি করে বিয়ে করে যে প্রথম স্বামীর জন্য হালালকারী, তাহলে হাদিসে আসছে এই যে দ্বিতীয় স্বামীও লানত প্রাপ্ত, এই স্বামীর উপর লানত, আর যে হালাল করছে তার উপর লানত, যার জন্য হালাল করা হলো তার উপরও লানত। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আমাদের সমাজে এটাকে বলে হিলা বিয়া। শরীয়তে হিলা বিয়া নামে কোনো বিয়েই নাই, মনে রাখবেন। শরীয়তে হিলা বিয়া নামে কোনো বিয়ের পরিভাষাই নাই, এটা আমরা বানিয়েছি। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। হ্যাঁ, ওই যে আনোয়ার হোসেন ভাই লিখেছেন দাঁত করা সার। হ্যাঁ, ওই চ্যাপ্টারে কিন্তু এই শব্দটাই ব্যবহার করা হয়েছে, আমি বললাম না আর কি, কিন্তু আপনি যেহেতু বলছেন এই জন্য আমি বললাম আর কি। এটাকে দাঁড় করা সারে বলা হয়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়া তিলকা হুদুদুল্লাহ ইউবাইয়িনুহা,
আল্লাহ তাআলা এটাকে বর্ণনা করেন লিকাউমি ইয়ালামুন, যারা জানে তাদের জন্য, যারা জানে তাদের জন্য এগুলো সীমা রাখা। এখানে দেখেন এই যে আল্লাহ তাআলা এত কঠিন ভাবে এই কথাগুলো কেন বলছেন, এটাই বলছেন যে সাবধান, তালাক ইজ ডেঞ্জারাস বিষয় ফর ইউ। বুঝতে পেরেছেন? মানে তালাকটা তোমাদের জন্য খুবই একটা ডেঞ্জারাস বিষয়, তোমরা সাবধান, সাবধান। তালাক দিবা আবার ফেরত দিবা, ফেরত নিতে হলে দেখো অবস্থাটা কি। এই জন্য বিয়ের আগে বিয়ে সম্পর্কে জানা উচিত, ফরজ। তালাকের আগে তালাক সম্পর্কে একবারে ভালো করে স্টাডি করা উচিত, তাই না? যে কোনো বিষয়ে আপনি কাজ করবেন ওই সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে না? আপনি এখন গাড়ি ড্রাইভ করবেন, আপনাকে ড্রাইভ তো ভালো করে শিখতে হবে। না শিখলে কি হবে? আপনি নিজেও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবেন, আপনার প্যাসেঞ্জার যারা থাকবে তারাও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে, গাড়িরও সমস্যা, কত সমস্যা না? এই জন্য যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করবে তাকে ওই বিষয়ে জানতে হবে ভালো করে। আমরা তো এগুলো জানি না, জানতেও চাই না। আহ, না জানার কারণে আমাদের এই সমস্যাগুলো। এই জন্য যাদের মনে করেন যে দাম্পত্য জীবন খুব টানাটানি চলছে, আপনারা এই তালাকের অধ্যায়গুলো একটু ভালো করে পড়েন। আল্লাহ না করুক যদি কোনোদিন কাজে লাগে আর কি, না আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, জেনে শুনে সামনে আগানো উচিত। জি আসেন। ওয়াইদা তাল্লাকতুমুন নিসাআ, আর যদি তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, নারীরা তখন তাদের আজালাহুন্না পূর্ণ করবে, তার মানে তাদের মেয়াদকাল ইদ্যত পূর্ণ করবে। ফাআমসিকুহুন্না বিমারুফিন আও সাররিহুন্না, ওই যে দুই তালাক দেওয়ার পরে হয় তোমরা তাদেরকে রেখে দাও, আও সাররিহুন্না বিমারুফ, অথবা তাদেরকে বিধিসম্মতভাবে সুন্দর করে ইজ্জতের সাথে, তাদেরকে ইজ্জতের সাথে সম্মানের সাথে বিদায় করে দাও। ওয়ালা তুমসিকুহুন্না দিরারাল লিতা'দাদু, এই যে কথাটা আগে বললাম, যে এরকম ওই যে ইলা করে, ওই যে ইলা আগে আলোচনা আসছে, অথবা তালাক দুইটা দিয়ে তাদেরকে জুলাইয়া কষ্ট দিও না। নারীদের জন্য আসলে এটা অনেক বেশি কষ্টকর, পুরুষের জন্য তবে নারীদের জন্য বেশি কষ্টকর। কারণ নারীরা একটা ঘরে থাকে আবদ্ধ, আর আমরা পুরুষরা তো কত চাকরি বাকরি, এটা বন্ধু বান্ধব, বাইরের দুনিয়া। কিন্তু নারীদের তো এত দুনিয়া নাই, তাই না? নারীদের তো এত দুনিয়া নাই। আমাদের যত দুনিয়া আছে, আমাদের কলিগ লেভেল আছে, আমাদের একটা ফ্রেন্ড লেভেল আছে, আমাদের একটা সামাজিক লেভেল আছে, কিন্তু নারীদের একটাই লেভেল, সেটা হলো তাদের ঘরের ঘর। তো এই জন্য এই জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে কি বলছেন, তোমরা এই দুইটা তালাক দিয়ে তাদেরকে ঝুলিয়ে কষ্ট দিও না। ওমাইয়া ফাআল যালিকা, যে ব্যক্তি এমনটা কষ্ট দিবে, ফাকাদ যালামা নাফসাহু, সে নিজের উপরে নিজে জুলুম করবে। এটা একটা জিনিস মনে রাখবেন। মনে করেন যে আপনার উপরে আমি জুলুম করলাম, দুনিয়াতে দেখা যাচ্ছে আপনি অনেক কষ্ট পাচ্ছেন, তাই না? কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন আসলে ফাকাদ যালামা নাফসা, যে জুলুম করছে সে নিজের উপরে জুলুম করছে। মনে করেন যে আমি আপনার থেকে 1 লাখ টাকা নিলাম, এই 1 সপ্তাহ কথা বলে আমি বছরকে বছর ঘুরাচ্ছি, আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, তাই না? আপনি কিন্তু এই যে আমার পিছনে ঘুরছেন, ঘুরঘুর করছেন, ফোন দিচ্ছেন, এটা করছেন সেটা করছেন 1 লাখ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, আপনার উপরে জুলুম করছি। আপনার উপরে জুলুম করাতেও কিন্তু আপনার দিন চলে যাচ্ছে, হয়তো কষ্টের সাথে আপনার দিন যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন যে জুলুম করছে ফাকাদ যালামা নাফসা, সে নিজের উপরে নিজে জুলুম করছে। নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য জুলুম করতে আমরা চিন্তা করা উচিত। এই আমরা যারা জুলুমবাজ, এই জুলুমটা কিন্তু আমার নিজের উপরে আসে। এই জুলুমটা কি আমার নিজের উপরেই ঘুরে ঘুরে আসে। ওই যে একটা হাদিস পড়ছেন না, ইত্তাকুজ যুলমা ফাইন্না যুলমা যুলুমাতুন ইয়াউমাল কিয়ামা, তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, সাবধান, দুনিয়ার জুলুম গুলো আখিরাতে ঘোর অন্ধকার হয়ে উঠবে, গভীর অন্ধকার হয়ে উঠবে। তার মানে যে জুলুম করে ওই জুলুমের দায়িত্ব তার উপরে আসে, যার উপরে জুলুম করা হয় সে বেঁচে যায়। যেমন হাদি বেঁচে গেছে, হাদি কি বেঁচে গেছে, তার হৃদয়ে আমরা যতটুকু আঁচ করতে পেরেছি, মানে শাহাদাতের দারুণ একটা তামান্না ছিল, তাই না? দারুণ একটা তামান্না ছিল তার শাহাদাতের, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। মাওলানা মরহুম দেলোয়ার হোসেন সাইদী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তার ওয়াজের মধ্যে আমরা শুনেছি তার শাহাদাতের দারুণ একটা তামান্না ছিল। তাকে বিষ পান করিয়ে ক্লিনিক্যালি তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাহলে তেনারা কিন্তু ঠিকই, ওনাদের উপরে জুলুম হয়েছে কিন্তু ওনারা বেঁচে গেছেন, আর আমরা আটকা পড়েছি। আমরা কি আটকা পড়েছি? আমরা যারা জুলুম করেছি, আমরা মানে আমরা এই জাতি আর কি। ওমাইয়া ফাআলা যালিকা ফাকাদ যালামা নাফসা ওয়ালা তাত্তাখিযু আয়াতিল্লাহি হুজুয়া, তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে খেল তামাশা বানাইও না। ওই যে দেখেন, ওই যে তালাক হয়ে গেছে, তালাক হয়ে ওই যে
এই ওই যে কন্টাক্ট ম্যারেজ, 15 দিনের জন্য, 1 মাসের জন্য বিয়ে করছে না, বিয়ে করে ভিতরে ভিতরে কন্টাক্ট ছিল, 15 দিন পর আমাকে তালাক দিয়ে দিবে, আমি আবার প্রথম স্বামীর কাছে ফেরত যাব। আল্লাহ তাআলা বলছেন আমার এই আয়াতগুলোকে তোমরা খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করবে না, এটা খেলার চলে নিবে না, এটাকে খেলার বস্তু বানাবে না। ওয়ালা তাত্তাখিদু আয়াতিল্লাহি হুজওয়া। আমরা যে এই সমস্ত ফাইজলামি করবো এটা আল্লাহ তাআলা জানেন, আমরা যে এই ফাইজলামিটা করব এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। ومن يفعل ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعم واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, আলাইকুম, যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে দিয়েছেন, যে নিয়ামত আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে দিয়েছেন ওই নিয়ামতটাকে তোমরা স্মরণ করো। ওয়ামা আনজালা আলাইকুম মিনাল কিতাবি, আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপরে যা নাযিল করেছেন কিতাব, ওয়াল হিকমা, এবং হিকমত, গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান। ইয়াইজুকুম বিহি, ইয়াইজুকুম বিহি, এর দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। হিকমত মানে কি? যখন যেখানে যা বলতে পারা, বলা দরকার, ওইটা বলতে পারার ক্যাপাসিটি, যোগ্যতা, ক্যাপাবিলিটি যার আছে এটাকে হিকমত বলা হয়। যখন যেখানে যা করা দরকার, যখন যেখানে যা করা দরকার, এই জ্ঞান যার আছে এটাকে বলা হয় কি? হিকমত। এটাকে বলা হয় কি? হিকমত। আল্লাহ তাআলা হিকমত দিয়েছেন। অতএব তোমরা হিকমতের কথা স্মরণ করো। যদি কোনো নারী তার স্বামীর সংসার করাকালীন পরকিয়া করে অন্য পুরুষের সাথে 10-15 দিন থেকে পুনরায় পূর্বের স্বামীর কাছে, তার কি করণীয়? আল্লাহ, তার কি করণীয়? না, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। মাঝখানে সে জেনা করছে, আর জেনা করলে, বিবাহিত নারী জেনা করলে কি শাস্তি জানেন? সূরা নূরের মধ্যে আছে, 18 পারার 9 পৃষ্ঠা। আয-যানিয়াতু ওয়াজ-যানি ফাজলিদু কুল্লা ওয়াহিদিম মিনহুমা মিআতা জালদা। তাকে তোমরা, অবিবাহিত হলে তাকে 100 দোররা মারো, আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে রজম মারো। বিবাহিত হলে তাকে কি করো? রজম মারো। রজম মানে কি? মৃত্যুদণ্ড। মানে পাথর মারতে 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 কি করো? এই যে সেন্টেন্স অফ ডেথ, মৃত্যুদণ্ড, তাকে পাথর মেরে হত্যা করা। তাকে কি করতে হবে? পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আমাদের এই সমাজে কিন্তু এই ঘটনা ঘটে। যিনি এই প্রশ্নটা করেছেন, এটা কিন্তু আমার জানাশোনাও হয়। আমার জানাশোনার মধ্যেও 2-1 জন আছে। প্রত্যেক সমাজে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে। আমি না বললাম, এই যে একটা সমাজ আমাদের সামনে আসতেছে, সমাজের নাগরিক হবে, রাষ্ট্রের নাগরিক হবে অনেকেই জারজ সন্তান। কি হবে? জারজ সন্তান হবে, নাউজুবিল্লাহ। এই যে দেখেন, জারজ সন্তান হওয়ার অনেকগুলো কাইফিয়তের এটা একটা কাইফিয়ত। আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন? সামনে এগিয়ে নেন, সময় কম না, আমি আজকে একটু বেশি সময় দিতে পারবো, সমস্যা নাই। শোনেন, এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই যে এই প্রশ্নটা আপনি আনোয়ার ভাই একটু ওয়েট করেন, আমি তো বুঝছি কোন জায়গায় একটু বেশি কথা বলতে হবে। এটা আমাদের সমাজে অহরহ হচ্ছে। আমরা যদি সচেতন হই তাহলে মানুষকে বুঝাতে পারবো। এই যে একজনের স্ত্রী আরেকজনের সাথে পরকীয়া করে, অথবা যে কোনো কারণে 15 দিন 20 দিন থেকে আবার ঘুরে তার পূর্বের স্বামীর কাছে আসছে, এখন স্বামীও বাধ্য, তার 2টা ছোট ছেলে মেয়ে আছে, এবং মান সম্মানের বিষয় সব মিলে জুলে মুরব্বীরা কিছু রেখে দে, কি করবি আর? সরি বলছে, এই করছে সেই করছে, মেয়ের বাবা মা এসে ছেলের কাছে ছেলের হাত পা ধরেছে, এরকম হচ্ছে। তাহলে এখন কি হচ্ছে? তাহলে সে, তার উপর তো রজম মারতে হবে। সে অলরেডি জেনা করে আসছে, আর বিয়েও তো ভেঙে যাওয়ার কারণ এখানে। তাহলে সামনে যদি এই সংসারে সন্তান হয়, জারজ হবে না? আপনারা দেখেন কত ডেঞ্জারাস বিষয়। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া আলামু, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া আলামু, তোমরা জেনে রাখো, আন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন আলিম, আল্লাহ তাআলা সব বিষয়ের উপর জ্ঞান রাখেন। ওয়া ইযা তাল্লাকতুমুন নিসাআ, আর যখন তোমরা নারীদেরকে তালাক দিবে, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, ফাবালাগনা, যখন তারা, ওই তালাক প্রাপ্ত নারীরা যখন তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ করবে, ফালা তা'দুলুহুন্না, ফালা তা'দুলুহুন্না, তাদের আটকে রাখবে না, বাধা দিবে না, আইয়ান কাহনা। ওই যে 2 তালাকের পরে, এই কথাটা গত ক্লাসে বলেছি, 2 তালাকের পরে তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে, আমরা যারা মেয়ের বাবা কিংবা মেয়ের ভাই, গার্ডিয়ান, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করছেন, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে, বোনদেরকে বাধা দিবে না, আজওয়াজাহুন্না, 2 তালাক করে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে।
বাধা দিবে না। আমরা অনেক সময় বলি আমরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ, আমার বোনকে আমার মেয়েকে তালাক দিলে আমি এই ছেলের কাছে আর আমার মেয়েকে কিংবা আমার বোনকে যেতে দিব না। আমরা অনেক সময় এই একটা গাউরামি করে থাকি, তাই না? অনেকে, আল্লাহ তাআলা আমরা যারা এরকম গাট্টারামি করি, আল্লাহ তাআলা বলছেন না, এমনটা তোমরা করতে যাবে না। ইদা তারাদাউ বাইনাহুম বিল মারুফ, তারা স্বামী স্ত্রী দুইজনে যদি সম্মত হয় একভাবে মিলেমিশে থাকার, তাহলে তোমরা যারা গার্ডিয়ান লেভেলের আছো, তোমরা এই ব্যাপারে তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার মেয়েকে কি করিও না, তোমার বোনকে বাধ্য করবে না তার কাছে না যেতে। যালিকা ইউআযু বিহি, এটা দ্বারা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, মান কানা মিনকুম ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং কালের প্রতি ঈমান আনে, তাদের জন্য এই উপদেশ। তার মানে আমাদের জন্য, তাই না? আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আলহামদুলিল্লাহ, আমান্না বিল্লাহ। আমরা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি, মানে কি? আমান্না বিল ইয়াউমিল আখির। আমাদের জন্য এই নসিহত, যালিকা ইউআযু বিহি মান কানা মিনকুম ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার। যালিকুম, এটা হলো আযকা, অধিকতর পরিশুদ্ধ একটা বিষয়। উভয় কি, যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার, যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার, যালিকুম, এটা হলো আযকা লাকুম, তোমাদের জন্য অধিকতর পরিশুদ্ধ অয়ে, ওয়া আতহার, এবং অধিকতর পবিত্রতম পন্থা। তার মানে এই যে আলোচনাগুলো, আমি তো খুব সংক্ষেপে তাফসীরটা করে আসছি, অনেক লম্বা কথা এর মধ্যে লুকায়িত আছে। তাহলে এই যতটুকু বুঝতে পেরেছেন, আপনারা তো কিছুটা হলো আঁচ করতে পেরেছেন যে এটার ভিতরে আরো যে কত কথা লুকায়িত আছে। আল্লাহ তাআলা এই উপসংহারে এসে বলছেন, এটা কিন্তু একটা উপসংহার এই আলোচনার, আলাইকুম আসসালাম আতহার, এটা তোমাদের জন্য একটা পরিশুদ্ধ পন্থা, ও আতহার, এবং পবিত্রতম একটা পন্থা, তোমরা এগুলো মেনটেন করে চলবে। আল্লাহু ইয়ালাম, আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তাআলামুন, তোমরা জানো না, আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। জি, এবার আসি আমরা আরেকটা প্রসঙ্গ আসছে এবার। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة। والوالدات, মায়েরা, জন্মদানকারী মা, তারা ইউরদিআনা, তারা দুধ পান করাবে, আওলাদাহুন্না, তাদের সন্তানদেরকে, হাউলাইনে, হাউলুন মানে 1 বছর, হাউলাইনি মানে 2 বছর, কামিলাইনি মানে পূর্ণ, পূর্ণ 2 বছর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে। তাহলে এই যে মায়েরা বোনেরা আছেন এখানে, দায়িত্বটা নারীকে দেওয়া হচ্ছে। নারী পূর্ণ 2 বছর কি করবে, তার সন্তানকে দুধ পান করাবে। তাহলে পূর্ণ 2 বছর। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين, অনেকে 2.5 বছর দুধ পান করাইছেন, এখানে আছেন 3 বছর, 4 বছর, 5 বছর পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করেছেন। কারণ আপনার ভালোবাসার ছেলে, ভালোবাসার মেয়ে, আপনি এত ভালোবাসেন, এত আদর করেন, বড় হওয়ার পর আপনি দুধ খাওয়াইতে মনে চায়। 5 বছর, 6 বছরও দুধ পান করেছে, আছে কিনা? আপনারা হয়তো এখানে অনেকে নাই, কিন্তু জানেন নিজেদের জানাশোনার মধ্যে, এটা যারা করেছেন তারা কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করেছেন। কি করেছেন? কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করেছেন। আমি জানি 3 বছর, 4 বছর পর্যন্ত দুধ পান করেছে সন্তানকে, তারা জানতো না। তারা কি জানতো না? তাহলে দেখেন, এই যে কোরআনের অনুবাদটাও যদি কেউ পড়তো, আপনি আপনি তো আলেম হওয়ার দরকার নেই, মাদ্রাসা পড়ার দরকার আছে বলেন? দরকার নাই। আপনি জেনারেল, আপনি যদি 5 পাস একটা ছেলে বা মেয়ে হন, আপনি বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়েছে, আপনি 5 পাস, আর কিছু না, অনলি 5 পাস, 5 পর্যন্ত জাস্ট আপনি বাংলা রিডিং করতে পারেন। আপনি যদি বাংলা কোরআন লয়ে রিডিংটাও পড়তেন, অনুবাদটা, তাহলে আপনি তো এটা জানতেন, বাংলা 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 লেখা। তাহলে এই ভুলটাকে আপনার হয়তো, আপনি কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করেছেন। এখন যারা এই কাজটা করেছেন তারা আল্লাহ তাআলার কাছে খাঁটি মনে তওবায়ে নাসুহ, চোখের পানি ফেলে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করেন, যে আল্লাহ, আমি জানতাম না, এখন জেনেছি, আমি সরি। আল্লাহর কাছে তওবা করেন, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে ওয়াল ওয়ালিদাতু ইরদা'না আওলাদাহুন্না হাওলাইনি কামিলাইন, মা তার সন্তানদেরকে, মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ 2 বছর দুধ পান করাবে। লিমান আরাদা, এটা কার জন্য এই সূত্রটা? দেখেন, লিমান আরাদা আন ইউতিম্মা রাদা, যে দুধ পান করানোর এই কোর্সটাকে শেষ করতে চায়,
তাহলে দুধ পান করানোর কোর্স হলো 24 মাস। কত মাস? 24 মাস যে পূর্ণ করতে চায়। তো এটা 1 বছর হতে পারে, এটা 1.5 বছর হতে পারে, এটা 23 মাসও তো হতে পারে। এটা কি 23 মাসে হতে পারে। এই যে ফিডারে খাওয়ালেও কি বিধান একই হবে? ফিডার মানে আমি যা বুঝি, আমার বুঝে ঠিক আছে কিনা দেখেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এটার সাথে নাই, তারপরে যতটুকু বুঝি, মানে এটা হলো ওই যে পাউডার দুধগুলো আছে, ওইগুলোকে পানি করে বোতলে করে খাওয়ানো, এটাই তো। এটা তো আর কোনো মায়ের দুধ না, তাই না? তাহলে তো এটা তো যে কেউ, এটা তো আমরাও খাই এখনো, এই যে দুধ ডানু কিনে বা আরো আরো দুধ কিনে খাই না। ব্যাপারটা কি এটা কিনা? যদি এটা হয় তাহলে তো সমস্যা নাই। জি। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين তাহলে দুধ খাওয়ানোর কোর্সটা হলো কত বছরের? 2 বছরের। 24 মাস। কত মাস? 24 মাস। তাহলে 24 মাস মা তার সন্তানকে দুধ পান করাবে। কার জন্য? লিমান আরাদা আন ইউতিম্মার রাদাআ, যে মহিলা, যে চায় এই দুধ পান করানোর কোর্সটাকে ফিল আপ করতে। ওয়ালাল মাউলুদি লাহু, আর পিতার উপরে দায়িত্ব হলো, মনে করেন যে তালাক হয়ে গেছে, 1 মাস 2 মাস দুধ পান পান করানোর পরে, আল্লাহ না করুক তালাক হয়েছে, এখন এই সন্তানকে দুধ পান করাবে কে? এবার দেখেন, ওয়ালাল মাউলুদি লাহু, আর পিতার উপরে দায়িত্ব, মানে যার সন্তান তার উপরে দায়িত্ব। সন্তান কার? পিতারই তো হয়, তাই না? যেমন ওই যে এই অবস্থা যদি তালাক হয়, তখন নারী কি বলে? তোমার সন্তান তুমি রাখো, বলে না? তার মানে নারীও বলে এটা তার সন্তান না, এটা পুরুষের সন্তান। ওয়ালাল মাউলুদি লাহু, আর পিতার উপরে দায়িত্ব হলো রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না, ওই নারীর ভরণ পোষণ দেওয়া, ওই নারীর খাবারের বন্দোবস্ত করা। হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে বাবুর একই মাসালা। ছেলে বলেন আর মেয়ে বলেন, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই 2 বছর, এটা হলো সর্বোচ্চ মেয়াদ। ওয়ালাল মাউলুদি লাহু রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না, পুরুষের উপরে দায়িত্ব হলো ওই মায়ের ভরণের দায়িত্ব, পোষণের দায়িত্ব। তার মানে ভরণ পোষণ মানে কি? তার পোশাকের দায়িত্ব, তার রিজিকের দায়িত্ব, মানে খাবারের দায়িত্ব। বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। ন্যায়সঙ্গত ভাবে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে মানে কি? তার ক্যাপাসিটি, আর্থিক ক্যাপাসিটি যতটুকু আছে সে আলোকে। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, কোন ব্যক্তিকে তার দায়িত্বের সামর্থ্যের বাহিরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এটা মুখস্থ রাখেন, এই অংশটুকু একটু মুখস্থ রাখেন তো। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসআহা, এই কথাটা একটু মনে রাখবেন। আমাদের জীবনে কত বিপদ মুসিবত আসে না? অসুস্থতা আসে, চাকরি চলে যায়, ডিমোশন, আরো কত বিপদ আপদ আসে। এই ক্ষেত্রে এই আয়াতের অংশটুকু মনে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কোন নফসকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসআহা, লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসআহা, কষ্ট দেওয়া হয় না কাউকে তার সামর্থ্যের বাহিরে। লা তুদাররা ওয়ালিদাতুন, আর ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না মাকে, বিওয়ালাদিহা, তার সন্তানের কারণে, ওয়ালা মাউলুদুল লাহু বিওয়ালাদিহি, আর পিতাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া হবে না। ওয়ালাল ওয়ারিসি মিসলু যালিকা, এখানে কিছু কথা আছে বলবো ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাল ওয়ারিসি, আর ওয়ারেস মানে কি? উত্তরাধিকারী, উপরে দায়িত্ব হলো মিসলু যালিকা, অনুরূপ। ফাইন আরাদা ফিসালান, যদি তারা উভয় চায় দুধ পান অফ করাতে, ফিসালান দুধ পান স্টপ করাতে, আনতারা উভয়ের ওয়াতাশাউরিন, এবং উভয়ের পরামর্শের ভিত্তিতে, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে তাদের উভয়ের মাঝে কোনো অপরাধ নাই, কোনো গুনাহ নাই। ওয়াইন আরাদতুম, আর যদি তোমরা চাও, আনতাস্তারদিউ আওলাদাকুম, তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দুধ পান করাবে, তোমরা দুধ পান করাতে তোমাদের সন্তানদেরকে যদি তোমরা চাও, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে এতেও তোমাদের কোনো গুনাহ নাই। ইযা সাল্লামতুম, কারো কাছে অর্পণী, তোমরা যদি দুধ পান না করাইয়া ওই দুধ মায়ের মাধ্যমে দুধ পান করাও তালাক হয়ে যাওয়ার পরে, এতেও কোনো অপরাধ নাই। মা আসাইতুম বিল মারুফ, তোমরা যা দিতে চেয়েছিলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো।
ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বিমা তা'মালুনা বসীরুন, তোমরা যা করো এই ব্যাপারে তিনি ভালো করে জানেন। তোমরা যা করো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, এই যে দেখেন এবার, ওয়াল্লাযীনা, আর যারা ইউতাওয়াফাউনা মৃত্যুবরণ করে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়াযারুনা আযওয়াজা, আর তারা স্ত্রী রেখে যায়। তার মানে কোন নারী যখন বিধবা হয়, তার মানে কি স্বামী মারা যায়, বিধবা হয়, ইয়াতারাব্বাসনা, ওই বিধবা নারীরা তারা অপেক্ষায় রাখবে নিজেদেরকে। হ্যাঁ, ইয়াতারাব্বাসনা, তারা অপেক্ষায় রাখবে, বিআনফুসিহিন্না, নিজেদেরকে, আরবাআতা আশহুরিন ওয়া আশরা, 4 মাস 10 দিন। কোন নারী যখন বিধবা হবে তখন সে 4 মাস 10 দিন অপেক্ষা করবে অন্যত্র যদি বিয়ে বসতে চায়। 4 মাস 10 দিন পর্যন্ত সে অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না। এটা হলো বিধবা নারীর জন্য মাসআলা। আর যদি তালাক হয় কোন নারীর, তাহলে তার 3 হায়েস। কত হায়েস? 3 হায়েস। বিধবা, সরি, প্রেগনেন্ট নারী তালাক প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার পেটে সন্তান দুনিয়াতে যতদিন না আসবে ততদিন পর্যন্ত সে নিজেকে কি রাখবে? অপেক্ষায় রাখবে। ফাইদা বালাগানা আজালাহুন্না, তাহলে এখানে 3টা জিনিস, এটা হলো বিধবা নারীর ব্যাপারে। আরেকটা গেল, এটা হলো এই আয়টা হলো বিধবা নারীর। আর আগে যেটা গেল তালাক প্রাপ্ত নারীর, ওখানে আবার 2 প্রকার, প্রেগনেন্ট হলে এক মাসালা, আর প্রেগনেন্ট না হলে আরেক মাসালা। ফাইদা বালাগানা আজালাহুন্না, অতঃপর যখন তারা পৌঁছে যায় তাদের মেয়াদে, ওই যে এই নারীর জন্য 4 মাস 10 দিন, এই 4 মাস 10 দিন যখন শেষ হবে, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ফিমা ফাআলনা, সেক্ষেত্রে যা তারা করে, ফি আনফুসিহিন্না, নিজেদের সম্পর্কে, বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত, অর্থাৎ 4 মাস 10 দিন পরে তারা যা করবে তোমাদের জন্য, অর্থাৎ তারা যদি নিজেরাই নিজেদের বিয়ের চিন্তা করে বিয়ে বসতে চায় বা বিয়ে বসে, এতে তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করো এই ব্যাপারে তিনি হলেন খাবীরুন, তিনি সব কিছু জানেন, তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর নেই তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ, ফিমা আররাতুম বিহি, সেক্ষেত্রে যা তোমরা ইঙ্গিতে প্রকাশ করো, মিন খিতবাতিন নিসা, নারীদেরকে বিয়ের প্রস্তাব, খিতবা। এই যে দেখেন, খিতবাতুন শব্দের অর্থ হলো বিয়ের প্রস্তাব, আর যদি এটা খুতবাতুন, খায়ের উপরে যদি পেশ হতো তাহলে স্পিচ, ভাষণ, বক্তৃতা, খুতবা। ওই যে জুমার খুতবা আছে না, খুতবা, জুমার খুতবা, তাহলে খুতবা হলে কি হতো? খুতবা মানে ভাষণ, স্পিচ, বক্তৃতা। আর খিতবাতুন শব্দের অর্থ কি? বিয়ের প্রস্তাব। খিতবাতুন শব্দের অর্থ হলো কি? বিয়ের প্রস্তাব। তাহলে শুধুমাত্র জের আর পেশ, চিন্তা করে দেখেছেন? শুধুমাত্র জের আর পেশ, পেশ দিলে খুতবা, ওই যে খুতবা দেওয়া, ভাষণ দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া। আর জের দিয়ে খিতবাতুন, বিয়ের প্রস্তাব। যেমন কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে বলে আমি তোমাকে খিতবা দিলাম, তাহলে নারী বুঝবে ওই পুরুষ বিয়ে করতে চায়। তাহলে খেদ্দ মানে বিয়ের প্রস্তাব। তাহলে ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, উপরে কোনো অপরাধ নাই, ফিমা আররাতুম বিহি মিন খিতবাতিন নিসা, সেক্ষেত্রে যা তোমরা ইঙ্গিতে প্রকাশ করছো নারীদেরকে, আও আকনানতুম, অথবা তোমরা গোপন রেখেছো, ফি আনফুসিকুম, তোমাদের নিজেদের মধ্যে, আলিম আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন, আন্নাকুম, যে নিশ্চয়ই তোমরা, সাতাযকুরু, আলিম আল্লাহ সাতাযকুরুনাহুন্না, তাদের আলোচনা করছো তোমরা, তোমরা যে নিজেরা নিজেদের মধ্যে তাদের আলোচনা করছো, এটা আল্লাহ তাআলা জানেন। আলিম আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানেন, আন্নাকুম, যে নিশ্চয় তোমরা, সাতাযকুরুনাহুন্না, তাদের আলোচনা করছো তোমরা, ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না, তবে তোমরা ওয়াদা করবে না তাদের সাথে। হয়তো তোমরা মনে করেন যে ওই যে একজন নারী বিধবা হয়েছে, তার স্বামী মারা গেছে, কিন্তু 4 মাস 10 দিন এখনো অতিবাহিত হয় নাই, তোমরা নিজেরা নিজেরা আলোচনা করছো, তাদের বন্ধু বান্ধব লেভেলে আলোচনা করছো যে আমি অমুককে বিয়ে করব আর কিছুদিন পরে। কিংবা নারীকে ইশারা ইঙ্গিতে যদি বলে রাখে যে আহ, সরাসরি না, ইশারা ইঙ্গিতে, যে আপনার জন্য উপযুক্ত আমি একজন পাত্র খুঁজছি, নিজের কথা তো আর নিজে বলতে পারে না, উপযুক্ত একজন পাত্র খুঁজছি, এটা নারীও হয়তো বুঝবে যদি নারী
একটু বুঝমান হয়, আর পুরুষ তো তার ইশারা ইঙ্গিতে বলেছে, এটাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। এখানে সেই কথাটা বলছে, ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররা, তবে তোমরা গোপনে গোপনে ভিতরে ভিতরে কথাবার্তা পাকা করে, কথাবার্তা একবারে ফাইনাল করে সিদ্ধান্তে এসে থাকিও না। এই, তোমার 4 মাস 10 দিন হয়ে গেলে আমি তোমাকে বিয়ে করব, সাবধান, কোথাও কথা বলবে না, এরকম যেন তোমরা না করো। ইল্লা আন তাকুলু কাওলান মারুফা, তবে তোমরা সঠিক কথাবার্তা বলো, ওই যে যে কথাটা বললাম আর কি, যে আমি তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজছি, এরকম। ওয়ালা তাযিমু উকদাতান নিকাহি, আর তোমরা সংকল্প করবে না বিয়ের বন্ধনের, মানে চূড়ান্ত কথাবার্তা বলবে না, হাত্তা ইয়াবলুগাল কিতাবু আজালা, ওই বিধবা নারী তার ইদ্যত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওই নারীর সাথে আখের কথা বিয়ের ব্যাপারে তোমরা বলে পাকাপোক্ত করে রাখবে না। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের মনের মধ্যে যা আছে তা তো আল্লাহ তাআলা ভালো করেই জানেন। ফাহজারু, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, গফুরুন, তিনি হলেন গফুর, হালিমুন, তিনি হলেন বড় ধৈর্যশীল, বড় সহনশীল। লা জুনাহা আলাইকুম ইন তাল্লাকতুমুন নিসা, এবার দেখেন কতগুলো মাসালা আসতেছে, দেখেন এক এক করে, আপনারা যারা নোট করছেন, চমৎকার। লা জুনাহা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ইন তাল্লাকতুমুন নিসা, যদি তোমরা নারীদেরকে তালাক দাও, মা লাম তামাসসুহুন্না, যে পর্যন্ত না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করো, মানে বিয়ে করে বাড়িতে আনছে, আনার পরে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই, স্পর্শ দ্বারা একান্তে বসবাস, একান্তে বসবাস এখনো তোমাদের হয় নাই, একান্তে অবস্থান করা তোমাদের এখনো হয় নাই, এই অবস্থায় যদি তালাক দাও প্রয়োজনে, তালাক কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে কখনো হতে পারে না। যেমন বিয়েটা আমরা প্রয়োজনে করি, তাই না? তালাকও এরকম প্রয়োজনে হবে, বিয়ে যেমন প্রয়োজন তালাকও সেরকম প্রয়োজন হতে পারে, হতে পারে মানে তালাকও ওই প্রয়োজনেই হবে, তালাক দেওয়ার প্রয়োজন, বিয়ে করার প্রয়োজন। লা জুনাহা আলাইকুম, নেই কোনো গুনাহ তোমাদের উপর, ইন তাল্লাকাতুমুন নিসা, যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও, মা লাম তামাসসুহুন্না, এখনো তোমরা তাদেরকে টাচ করো নাই, আও তাফরিদু লাহুন্না ফারিদা, অথবা তাদের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করো নাই, মানে বিয়ে হয়েছে, সাক্ষী হয়েছে, ইজাব কবুল হয়েছে, বাট মোহরানা নির্ধারণ হয় নাই, এই অবস্থায় যদি তালাক দিতে চাও তালাক দিতে পারবে, তবে কি করবে? ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, ومتعوهن, তাদেরকে কিছু মাতা দিবে, মাতা মানে উপভোগের কিছু বিষয় দিবে তাদের, তার মানে কিছু টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ দিবে, আলাল মুসা কাদারহু, বিত্তবান তার সাধ্য অনুযায়ী, আলাল মুকতির কাদারহু, আর বিত্তহীন তার সাধ্য অনুযায়ী, ওইটা টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ টাকা পয়সার সাধ্য অনুযায়ী, আর গরিব মানুষ তার গরিবী হালাতে যতটুকু তার সাধ্যে কুলায় ততটুকু, মাতাআন, ফায়দা দিবে, বিল মারুফি, ন্যায়সঙ্গত ভাবে, হাক্কান আলাল মুহসিনিন, এটা মুহসিন যারা তাদের উপরে এটা একটা কর্তব্য, এটা মুহসিন যারা তাদের উপরে, মানে ভালো মানুষ যারা তাদের উপরে এটা একটা দায়িত্ব। ওয়াইন তাল্লাকাতুমুহুন্না, তাহলে এই তালাকটা হচ্ছে কি এখনো স্পর্শ করে নাই, কিংবা এখনো বিয়ে হয়েছে বাট মহরানা নির্ধারণ হয় নাই, যদি এই অবস্থায় তালাক দিতে হয় তাহলে এই মাসালা তাদের জন্য। হ্যাঁ, মহরানা নির্ধারণ ছাড়া তালাক হয়, কিভাবে হয় মানে, তালাক, বিয়ে হওয়ার জন্য তো মহরানা লাজেম না, ঠিক আছে না? মহারানা ছাড়া তো, যেমন মনে করেন যে আপনি রিক্সা ওঠেন না, আমরা অনেক সময় রিক্সাওয়ালার সাথে দাম ভাঙ্গাভাঙ্গি করি না, এই মামা অমুক জায়গা যাবেন, আপনি মনে করেন যে টিএসসি থেকে আপনি মতিঝিল আসবেন রিক্সায়, মামা মতিঝিল যাবেন, শাপলা চত্বর, উঠে গেলেন, তো হয়ে গেল না? আপনি এখন এসে কি করতে হবে? আপনি তার ন্যায্য ভাড়াটা দিয়ে দিবেন। সাপোজ টিএসসি থেকে মতিঝিল আপনি আসলেন 70 টাকা ভাড়া, মোটামুটি 70-80 টাকা দিয়ে দিলেন, হয়ে গেল। আবার কেউ মনে করেন যে ওই লোকে 100 টাকা চাইলো, আর আমি 60 টাকা 70 টাকা, সর্বশেষ 80 টাকা দর দস্তুর করে রিক্সা উঠতাম, তাহলে দুইটাই তো হয়ে গেল। আমি
রিক্সা ভাড়া ফাইনাল করে উঠলাম আর আপনি রিক্সা ভাড়া ফাইনাল ছাড়া উঠলেন, এই মোহরটা এরকম। বিয়ের ক্ষেত্রে মহারণাটা এরকম যে মহারণা নির্ধারণ করো বিয়ে হতে পারবে, আর মহারণা নির্ধারণ ছাড়াও বিয়ে হতে পারবে। হ্যাঁ, আজকে জানেন, আজকে কত কিছু জানবেন, অনেক কিছু তো আমাদের জানার বাইরে আছে না। জি, ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না, আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, তাদেরকে টাচ করার আগে। আগেরটা ছিল টাচ করার আগে, কিন্তু মহারণা নির্ধারণ হয় নাই, খেয়াল করিয়েন। টাচ দ্বারা মানে একান্তে, একান্তে সময় কাটানো, স্বামী স্ত্রী হিসাবে। ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না, ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না, আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, তাদেরকে টাচ করার আগে। ওয়াকাদ ফারাদতুম লাহুন্না, অথচ তোমরা তাদের জন্য মহারণা নির্ধারণ করেছো। মহারণা নির্ধারণ হয়েছে, টাচ করলে না, তালাক দিতে হচ্ছে এখন। একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ হয়নি, এখন কি করবে? তালাক দিতে হবে। ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, ওয়াইন তাল্লাকতুমুহুন্না মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, তাদেরকে যদি তোমরা টাচ করার আগে তালাক দিয়ে দাও, অথচ তাদের জন্য তোমরা মহারণা নির্ধারণ করেছো। ফারিদতান, এই ফারিদতান মানে মহারণা। এই মহারণার আরবি একটা শব্দ হলো ফারিদ। এই মোহর মানে মহারণা, এই মোহরও মহারানা, মহারানা। হ্যাঁ, এই মহারানা যদি তোমরা নির্ধারণ করো, তাদেরকে টাচ করার আগে যদি মহারানা নির্ধারিত থাকে, বিয়ে হয়েছে কিন্তু টাচ করার আগে যে তাদেরকে যদি তালাক দাও, তাহলে এই ক্ষেত্রে তালাক দিলে কি করতে হবে? ফানিসফু মা ফারাদতুম, ফানিসফু মা ফারাদতুম, তাহলে তাকে অর্ধেক মহারণা দিবে। সাপোজ 5 লাখ টাকা মহারণা হয়েছে, এখন টাচ করার আগে তাকে কি করবা? তালাক দিয়ে দিবা। এই ক্ষেত্রে তাকে 50%, 50% মহারণা দিতে হবে। ফানিসমা ফরদতুম, ফানিসমা ফরদতুম, তাহলে তার অর্ধেক মহারণা তাকে দিবে। ইল্লা আইয়াফুনা, কিন্তু যদি স্ত্রীরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তা না নেয়। সে চিন্তা করলো, মেয়েটা যে আমার সাথে ওনার বিয়ে হয়েছে, আমাকে তো উনি একান্তে সময় দেওয়ার সুযোগ পাইনি, আমিও সুযোগ পাইনি, অতএব আমার কি দরকার, আমি তার থেকে 2.5 লাখ টাকার আমি নিব না। হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইল্লা ইয়াফুনা আও ইয়াফু আল্লাযী, তবে যদি নারী অনুগ্রহ করে তা ভিন্ন কথা। আও ইয়াফু, অথবা যদি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, আল্লাযী বিয়াদিহি উকদাতুন নিকাহ, সেই পুরুষ যার হাতে রয়েছে বিয়ের বন্ধন, তার স্বতন্ত্র কথা। অর্থাৎ ওই যে নারীর গার্ডিয়ান, তারা যদি কোনো এটা এই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। ওয়া আন তা'ফু আকরাবু লিত-তাকওয়া, তবে অনুগ্রহ প্রকাশ করা এক্ষেত্রে এটা হলো অধিক তাকওয়ার জায়গা। ওয়ালা তানসাবুল ফাদলা বাইনাকুম, আর তোমরা ভুলে যেও না তোমাদের পরস্পরের মাঝে যে ফদল অনুগ্রহ আছে, এটাকে তোমরা কোনোভাবেই ভুলে যেও না। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা বাসীর, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সবকিছু বাসীর, তিনি সবকিছু দেখেন। হাফিজু আলাস সালাওয়াত, দেখেন, এই দুধ পান করানো, তালাক, তালাকের অনেকগুলো আলোচনা হওয়ার পরে এবার আরেকটা প্রসঙ্গ আসছে। এই যে তালাকের আলোচনা মোটামুটি একরকম এখানে শেষ সূরা বাকারার মধ্যে। আমরা পাবো সূরা আত-তাহরিমের মধ্যে 28 পারায়, আরেকটা আলোচনা পাবো সূরা আত-তালাক। তালাক নামে একটা সূরাই আছে, সূরাতুত তালাক। তাহলে সূরা তালাকে কিছু আলোচনা পাবো, সূরা তাহরিমে কিছু পাবো, আর এখানে মেজর আলোচনা আমরা পেয়েছি সূরা আল বাকারার মধ্যে। জি, তাহলে একরকম আলোচনা শেষ করার পরে এবার অন্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিয়ে আসছেন। হাফিজু আলাস সালাওয়াত, ও মুমিনেরা তোমরা নামাজের ব্যাপারে যত্নশীল হও। ওয়াস সালাতিল উসতা, বিশেষ করে উসতা সালাতের ব্যাপারে। উসতা সালাত মানে কি? মধ্যবর্তী সালাত, আসরের সালাত। আসরের আগে ফজর জোহর, আসরের পরে মাগরিব এশা, এই ক্ষেত্রে আসরের নামাজটা মিডলে আছে, এই জন্য এটার নাম হলো as-salatul wusta। as-salatul wusta, মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে তোমরা কি করো? বিশেষভাবে যত্নশীল হও। এই ব্যাপার, এই সালাতের ব্যাপারে মুনাফিকরা গাফলতি করে, এই জন্য এটার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন, আর তোমরা একান্ত আল্লাহ তাআলার জন্যই অনুগত হও, বিনয়ী হও, দাঁড়াও। ফাইন খিফতুম ফারিজালা, অতঃপর যদি তোমরা ভয় করো, ফারিজালান, যুদ্ধের অবস্থায় যদি তোমরা, ফাইন খিফতুম, যদি তোমাদের ভয় হয়, ফারিজালান, পদচারী অবস্থায় নামাজ পড়তে, আও রুকবানান, অথবা আরোহী অবস্থায়।
ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানান ফাইদা আমিনতুম, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, ফাযকুরুল্লাহ, যুদ্ধের হালাতে যদি তোমরা নামাজ পড়তে না পারো, যখনই তোমরা নিরাপদ পাবে, নিরাপত্তা লাভ করবে, ফাযকুরুল্লাহ, সেভাবেই তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো, তার মানে সালাত আদায় করো। কামা আল্লামাকুম, যেমন করে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, মা লাম তাকুনু তা'লামুন, যা তোমরা জানতে না। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, এবার আরেকটু কথা, জাহিলি যুগের কথা। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, জাহিলি যুগে কি করতো, আগে আয়াতটা পড়িনি তারপরে বলবো। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা, আর যারা মারা যায়, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়াযারুনা আযওয়াজা, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে রেখে যায়, অর্থাৎ স্ত্রীরা বিধবা হয়। ওয়াসিয়াতাল লিআজওয়াজিহিম, তাদের উচিত তারা যেন ওসিয়ত করে, মাতাআন, ভরণ পোষণের, ইলাল হাউলি, 1 বছর পর্যন্ত, গায়রা ইখরাজ, তাদেরকে যেন বহিষ্কার করা না হয়। জাহিলি যুগে, কোনো নারী যখন বিধবা হতো, অর্থাৎ স্বামী মারা যেত, তখন কি করত, তার তাকে ওই বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হতো, ওই বাড়ি থেকে তাকে কি করা হতো, বের করে দেওয়া হতো। এখনো গ্রামের অনেক জায়গায় আছে, যে মনে করেন যে স্বামী মারা গেছে, স্বামীর ছোট ভাই কিংবা বড় ভাই যারা আছে, ওই বিধবা নারীকে মানে বাড়ি থেকে দূর দূর করে বেইজ্জতির সাথে বের করে দেয়, ওই যে ভাইয়ের বা চাচার বা জেঠার অনেক টাকা পয়সা আছে এগুলো খাওয়ার জন্য, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। তো এটা হলো জাহিলি যুগের সিস্টেম। তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন যে জাহিলি যুগ এটা ছিল, তো এই জন্য জাহিলি যুগে আল্লাহ তাআলা ওই প্রথাটাকে রহিত করে বলছেন, যেন কি করে, তারা স্বামীরা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য 1 বছরের ভরণ পোষণের ওসিয়ত করে যায়, গায়রা ইখরাজ, তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না। ফাইন খারাজনা, যদি কোনো নারী স্বেচ্ছায় এখান থেকে বের হয়ে যায়, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে এতে তোমাদের তো কোনো অপরাধ নাই। কোনো নারী যদি স্বামীর বাড়ি থেকে চলে যায়, তার আরো কোনো সুযোগ সুবিধা বাপের বাড়িতে চলে যায়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ফিমা ফাআলনা ফি আনফুসিহিন্না মিন মারুফ, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা যা করেছে এটা তাদের বিষয়। ওয়াল্লাহু আজিজুন হাকিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়। ওয়ালিল মুতাল্লাকাতি মাতা'আন বিল মারুফ, ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, আর তালাক প্রাপ্ত নারীদের জন্য রয়েছে মাতা'আন বিল মারুফ, কিছু ফায়দা দেওয়া নেই সঙ্গতভাবে। হাক্কান আলাল আবারও তালাকের কথা একটু আসছে এখানে। ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, তালাক প্রাপ্ত নারী যারা, তাদের জন্য রয়েছে মাতা'আন বিল মারুফ, কিছু ফায়দা দেওয়া নেই সঙ্গতভাবে। হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, এটা মুত্তাকিদের উপরে একটা বিশাল দায়িত্ব। তালাক দিলেই হবে না, তাদের ভরণ পোষণের বিষয়টা কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দিতে হয়। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এমনই ভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন তোমাদের জন্য আয়াতিহি, তার আয়াতগুলো, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা আকলবান যারা, যাতে করে তোমরা যারা আকল রাখো, বুঝতে পারো, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা তার আয়াতগুলোকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আগামী বুধবারে, আমরা গত ক্লাসটা করতে পারিনি, গত বুধবারে ক্লাস করতে পারিনি বলে গত বুধবারের কাজা ক্লাসটা আগামী বুধবারে, অর্থাৎ আগামী পরশুদিন আমরা করব, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনারা এখন কুইজ দিচ্ছি আমি, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। জি, আপনাদের গ্রুপে কুইজ দেওয়া হচ্ছে, সাথে সাথে কুইজে অ্যাটেন্ড করেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।